He has noble skills in educational pedagogy approaches, public speaking, English, LabVIEW, and data analysis using open source tools. He is a strong education professional with a Doctor of Philosophy focused in biomedical engineering from Pondicherry University. He always has a passion towards teaching and strive to facilitate learners and make learning a dramatic experience through games, skits, role plays, and competitions. He has traveled to Japan, Malaysia, and Singapore to share his pedagogical approaches and served as reviewer in conferences organized by International Academic Forum. He had the opportunity to train more than 700 teachers on the usage of ICT tools for education and delivered over 25 technical practical workshops to students all over India in the topics IoT, medical image processing, entrepreneur mindset, and human values. Sarah has published a book titled Laboratory Manual for Experiments in Human Biomedical Signals in Amazon Kindle Publishing in the year 2019. He is the life member of ISTE, Biomedical Engineering Society, Instrument Society of India, Society for Biomaterials and Artificial Organs, Society for Tissue Engineering and Regenerative Medicine, and All India Association for Educational Research. CERN has bagged the Best Paper Award in IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research in 2016, organized by Agri College of Technology. He is also awarded Outstanding Reviewer in recognition made to the contribution of reviewing in biomedical signal processing and control in August 2017. He has also been awarded with the Best E-Lecture Award on 11th October 2020 in the Best E-Lecture Award ceremony organized by the REST Society for Research International. I have attended SARS FDP some 10 to 11 months back. Really, the session was very interesting and informative. So I request all the students to actively participate in this webinar for the next 1 hour. And with this, I hand over the session to Dr. Hema Kumar. Sir, now the session is yours. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for the introduction. Okay. So very good morning to all of you. Just good morning, sir. Morning. Okay. So today is a very interesting day. I'm very happy to meet you all. Okay. So we'll discuss some, I'll share some of my expertise, some of the interesting things with you. To start up with, all of you are able to see the screen, right? Yes, the PowerPoint. Okay. So on the bottom right corner, you just see a book that I have given. I'm not marketing that book anyway. Okay. So that book is actually, if you can read the title for that, Go Kiss the World. Okay. So that's the title that is given there. So எதுக்காக இந்த டைட்டில் இங்க சொல்றேன் அப்படின்னா அது கீழே அந்த ஆத்தர் பேர் போட்டிருக்காங்க சுப்ரட்டோ பாக்ஷி. ஓகே. ஸோ சுப்ரட்டோ பாக்ஷின்றவர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர். அவர் வந்து ஒரு ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். ஓகே ஓகே. ஸோ சுப்ரட்டோ பாக்ஷின்றவர் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் பேசிக்கலா. அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கிளர்க்கா அவருடைய ஜாபை தொடங்கி படிப்படியா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினி ஆகி அதுக்கப்புறம் விப்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 1999ல சொந்தமா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சார், மைண்ட் ட்ரீ அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ நவ் இஸ் அ சிஓ அண்ட் அவர் கம்பெனி வந்து ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி இப்போ. ஓகே. ஸோ அவருடைய பயோகிராஃபி தான் இந்த கோ கிஸ் த வேர்ல்ட் அப்படின்றது. ஏன் இதை இங்க சொல்றேன் அப்படின்னா, மொதல் விஷயம் அவர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர். அவர் லைஃப்ல படிப்படியா முன்னேறி ஒரு பெரிய நிலையை அடைஞ்சிருக்காரு. தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட், 31st மே அவருடைய பர்த்டே. ஓகே. அவர் ஒடிஷால பிறந்தவர். 31st மே இஸ் இஸ் பர்த்டே. ஸோ ஆன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் டே ஐ am meeting you all. So I just wanted to introduce this person, Subrato Bakshi. Okay, fine. So we'll just touch upon whatever basics or something. Okay.
ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்றது போது, ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும்? வேர் டு ஸ்டார்ட்? கேன் யூ டெல்? சப்போஸ் நம்ம ஒரு whether you want to start with a great product or you want to start with a say a solution, or you want to start with a great idea, ஒரு பெரிய மைண்ட் ப்ளோயிங் ஐடியால தான் உங்களுடைய ஒரு ஃபர்ம் ஆரம்பிக்க போறீங்களா? ஆன் வாட், வேர் டு வி ஸ்டார்ட்? கேன் யூ டெல் வேர் யூ ஸ்டார்ட்? இந்த ஆண்டர்பிரனர் ஜேர்னின்றது, ஆண்டர்பிரனர்னா ஒன்றும் இல்லை, ஆண்டர்பிரனர்னா சொந்தமா தொழில் பண்றவங்க எல்லாருமே ஆண்டர்பிரனர் தான். ஓகே, ஸோ ஆண்டர்பிரனர் தமிழ்ல வந்து தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனி ஒன் இஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஹூ ஸ்டார்ட்ஸ் இஸ் ஓன் பிஸ்னஸ். ஓகே, அதுலயும் உங்களுடைய ஐடியா வந்து ஒரு இனோவேட்டிவா இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய எய்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும், உங்க ப்ராடக்ட்டும் டெவலப் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஓகே, நவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஜேர்னியை ஆரம்பிக்கிறது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது? வேர் டு ஸ்டார்ட்? வெதர் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் அ ப்ராடக்ட், whether you want to start with a solution, whether you want to start with an idea, where can we start? Can anyone tell? Where do we start? எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த ஐடியா, இந்த திங்? whether we suppose நாம வந்து மக்களோட தேவை. excellent okay, good. So based on the need, perfect. I'm just going to come to that point only. Thank you. Good name? Rahul. Thank you, Rahul. Okay, so this is a question. So, normally if you take many people will see problems in their life. Okay, but engengala problems irukko, entrepreneur will see an opportunity. Wherever you have problems, entrepreneur sees an opportunity. That's the beauty. Okay, so opportunities, அதனால வந்து எப்போதுமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து ப்ராப்ளமா தான் இருக்குமா அப்படின்னு கிடையாது. சம்டைம் இட் இஸ் டிஸ்கைஸ்ட் as problems, sometimes it is identified among people. Okay, so it depends, நம்ம எப்படி பார்க்கறோம்ன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. Okay, for example, I just tell you a simple example. ஒரு பிரெக்னென்ட் உமனுக்கு நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் சால்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க. யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் a salt, a bioengineered salt, particularly for pregnant women. ஓகே, பர்டிகுலரா எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நாசியா குறைக்கிறதுக்கு இல்ல விட்டமின் டி லெவல்ஸை வந்து அதிகம் பண்றதுக்கு, இதுக்கு நீங்க ஒரு சால்ட் எடுத்துன்னு வரீங்க. ஓகே, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இதுல பாத்தீங்கன்னா த ப்ராப்ளம் ஆர் யார் உங்களுடைய கஸ்டமர், இந்த பர்டிகுலர் திங், இந்த சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா who is your customer? Who is your customer for this case? ஸோ இதுல வந்து நாம வந்து பிரெக்னென்ட் உமனுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துன்னு வரோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் த கஸ்டமர் இஸ் யுவர் பிரெக்னென்ட் உமன். அவங்க ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம், ஆஸ் ராகுல் சேட், மக்களுடைய கஷ்டம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இங்க நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் ஆஃப் ஆர் பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம பாக்குறோம். கைண்ட்லி பியர் வித் த மிஸ்டேக். ஓகே, ஸோ கஸ்டமர் வந்து பிரெக்னென்ட் உமன், அவங்க ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் வந்து நாசியா அண்ட் லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி. இதுக்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துன்னு வரோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி. சில டைம் வந்து okay, sometimes even the new technology itself will give you a new challenge. For example, இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு பாத்தீங்கன்னா ஏஆர் அண்ட் விஆர் ஃபீல்டு. ஸோ ஏஆர் அண்ட் விஆர் ஃபீல்டு வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி. ஸோ அதில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். ஈவன் யூ கேன் டேக் அப் ஆன் தோஸ் சேலஞ்சஸ் அண்ட் யூ கேன் ஒர்க். ஓகே, ஸோ நியூ ஃபீல்ட் இட் செல்ஃப் வில் கிவ் யூ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம் அவுட் வித் சம்திங் நியூ. ஓகே, ஸோ ஐடென்டிஃபைங் எ ப்ராப்ளம் இஸ் த கீ டு த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி, அதான் முக்கால்வாசி வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி, ராகுல் சொன்ன மாதிரி, ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமன். ஓகே ஓகே, ஸோ முக்கால்வாசி ஆண்டர்பிரனர் எங்க தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல இருந்து ஆரம்பிக்காம அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சம்திங் லைக் யூ கேன் திங்க் ஆஃப், நீங்க வந்து ஒரு சாவி செய்றீங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரு சாவி டிசைன் பண்றீங்க. ஓகே,
ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு அதாவது இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டார்ட் வித் அ ப்ராப்ளம், இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு லைக் உங்களுக்கு எந்த கதவுனே தெரியாது. நீங்க நீங்க எந்த கதவுமே தெரியாம வெறும் ஒரு சாவியை டிசைன் பண்ற மாதிரி. இப்ப இந்த சாவி மூலமா எந்த கதவு திறக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கதவையா திறந்து பார்க்கணும். அதுக்கு பதிலா முதல்ல உங்களுடைய கதவு எது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த கதவுக்கு நீங்க சாவி செஞ்சீங்கன்னா இட் வில் பி பெர்ஃபெக்ட். அதான் ஐடியா. ஓகே, சாவியை முதல்ல செஞ்சுட்டு எந்த கதவுல அது ஃபிட் ஆகும் செக் பண்றதுக்கு பதிலா இட் இஸ் லைக் மக்களுக்கு தேவை இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்காம நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை செஞ்சுட்டு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து இட் இஸ் லைக் தட். அதுக்கு பதிலா ரியலா எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஐடென்டிஃபை த டோர் ஃபார் விச் யூ வாண்ட் டு டிசைன் த கீ. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு உங்களோட கீயை டிசைன் பண்ணா தென் டெஃபினெட்லி that particular thing will be useful. Fine. So the question is, entrepreneurs trip because they start with a solution, not the problem. Okay, so you have to see what the customer require. Based on that, if you start, definitely you will not be able to trip. Fine. Okay, so what is a problem? Problem na enna? Can anyone tell what is the problem? You can type it in the chat window also. Use the chat window. I'll just look into the chat window also. So what do you mean by a problem? Problem na enna? நான் பேசுறது சில பேருக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். What is a problem? You can tell what is a problem. Either you can type it or you can unmute and say what do you mean by a problem. பெயின் சொல்லுங்க. தமிழ்மணி, you can just type it in the chat. What problem na என்ன அர்த்தம்? For example வந்து ஊபர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வச்சுங்க, பிஃபோர் ஊபர் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட், ஊபர்ன்ற ஒரு ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. ஸோ நம்ம மேபி ஏஜில் இருக்கவங்களுக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், உங்க டீச்சர்ஸ்க்குலாம் தெரியும். ஒரு டாக்ஸி புக் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரியலி டிஃபிகல்ட் ஜாப். ஏன்னா வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் இருக்கக்கூடிய சில கடைங்க மூலமா டிராவல் ஏஜென்சிஸ் மூலமா தான் புக் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து புக் பண்ணும்பொழுது நமக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கான டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். அந்த டிரைவரை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது, அவர் கரெக்டா நம்மள சேஃபா கூட்டுன்னு போவாங்களான்னு ஒரு பயம் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஸோ they are all called as difficulties or problems. Difficult situation. Yashmin Banu has given like a difficult situation. Okay, so problem na generally என்னன்னா anything that annoy a customer. ஒரு பர்சன்ஸ் அனாய் பண்ற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஹெல்மெட் போட்டுன்னு போகணுன்றது ஆர்டர், பட் ஹெல்மெட் ரொம்ப நேரம் போட்டுருந்தா தலைலாம் ஒரு மாதிரி வேர்த்து கொட்டும். இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் த கஸ்டமர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின், ஹவு டு லுக் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா நான் ப்ராப்ளத்துல தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ how to look for problems, where to look for problems. Okay, so problem எங்க ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்? இப்போ நீங்க ஒரு புதுசா பண்ணணும் அப்படின்னா where to look for problems. Where to look for problems. ஸோ நான் ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் சொல்றதோட நீங்க சேலஞ்சுன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ where to look for problems. இப்போ எல்லாரும் ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க, அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டியை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நம்ம எதாவது பண்ணலாம்னு தோணும். ஓகே, ஸோ ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ல யூ கேன் பிரிங் அபவுட் சம் சேஞ்ச். ஸோ ஐடியா இஸ் யூ கேன் லுக் ஃபார் த ப்ராப்ளம் எனிவேர். இட் கேன் பி இன் அ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட், இட் கேன் பி அ கம்ப்ளீட்லி நியூ ப்ராடக்ட், ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு revolutioning idea இருக்கலாம். Okay, so it depends. So there are several places where you can look. Okay, now a question for all of you, can you identify this person? இவர் யாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா?
இவர் யாரு? Who is this person? Who is this person? What is the name of this person? அவர் என்ன பண்ணாரு? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Any guess? க்ளூ கொடுத்தா கண்டுபிடிப்பீங்களா? If I give a clue, can you identify? எஸ் ஐடென்டிஃபை. எஸ்னா ஒரு சாட்டில் உள்ள எஸ் கொடுங்க. நான் க்ளூ கொடுத்தா கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்றோங்க. கிவ் அ எஸ். ராகுல் மட்டும் தான் பதில் சொல்றாரு, வேற யாருமே இல்லையா குரூப்ல? ஓகே, தேங்க்யூ. சுமையா, சுல்தானா, அப்புறம் சரவணன், சேகரன். நீங்க ஃபேக்கல்ட்டியா? ஓகே, தேங்க்யூ, ஃபைன். ஸோ they have given the answer, but மற்றவங்களுக்கு க்ளூ கொடுத்தா சொல்லலாம். இந்த மூவி பார்த்துருக்கீங்களா? This movie I've seen. Anyone of you? No. Okay, fine. So இந்தி படம் பார்க்க மாட்டோம். ஃபைன். ஸோ பேட்மேன் ஒரு படம் எடுத்தாங்க, அக்ஷய் குமார் நடிச்சது. இட்ஸ் பேசிக்கலி த ஸ்டோரி ஆஃப் அருணாச்சலம் முருகானந்தம். இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, இவர் வந்து பேசிக்கலா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு ஆள். இவர் கோயம்புத்தூர் சேர்ந்தவர், ரொம்ப சாதாரண ஃபேமிலி தான். இந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா பஞ்சுல இருந்து செய்யறது தான். நார்மலா பஞ்சுல இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். பட் அதோட ப்ராடக்டோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கவே ரூரல் சைட்ல இருக்க விமன் வந்து அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் யூஸ் நார்மலா துணியை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அது வந்து அன்ஹைஜீனிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன் அது வந்து இவ்வளோ காஸ்டா இருக்கு, இதை நம்மளே செய்யக்கூடாதா, இதுக்கு ஏன் நம்ம போய் கடையில கம்பெனியில போய் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபர்ஸ்ட் அவராகவே ஓன் சானிட்டரி நாப்கின் செய்யறாரு. அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்றாரு. பட் ஒய்ஃப் ப்ராப்பரா ரிப்ளை கொடுக்கல. அப்புறம் வந்து ஒரு படி மேல போய் சில காலேஜ் மெடிக்கல் படிக்கிற பிள்ளைங்க கிட்ட கேட்கிறாரு, அவங்களும் ப்ராப்பரா ரிப்ளை கொடுக்கல. ஸோ அவரே டெஸ்ட் பண்றாரு. அவரே இந்த பேடை அவரே போட்டுக்கிட்டு இந்த பேட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எஃபெக்டிவா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பல அவமானங்களை தாண்டி கடைசியா அவருடைய ப்ராடக்டை வந்து லான்ச் பண்றாரு இந்தியால ஓன் சானிட்டரி நாப்கின், இந்தியாவுடைய ஓன் மேட். ஸோ அவர் ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறார். அதுல செல்லுலோஸ்ன்ற ஒரு ஃபைபர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி லோ காஸ்ட்ல, அதாவது ரூரல் சைட்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து அந்த காஸ்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா கம்மி பண்ணி லோ காஸ்ட்ல கொடுத்தது வந்து இவர் தான், அருணாச்சலம் முருகானந்தம். ஓகே, ஸோ நிறைய டெட் ஸ்டாக்லாம் பேசியிருக்காரு. ஸோ இது வரைக்கும் அவருடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அவர் காப்பிரைட் மாதிரி வாங்கல. ஓகே, ஏன்னா வந்து இது எல்லாருக்கும் போய் பயனடையணும், இது மூலமா அவர் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை. அவர் இதை வந்து ஒரு மக்களுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவருடைய கதையை பேஸ் பண்ணி தான் பேட்மேன் அப்படின்ற படம் எடுத்தாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த பேட்மேன்ற படத்தை பாருங்க, இல்ல நெட்ல போயிட்டு யூடியூப்ல அருணாச்சலம் முருகானந்தம் அப்படின்றவருடைய லைஃப் ஸ்டோரி பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவரு இங்கிலீஷ்லாம் அவ்வளவா பேச தெரியாது அவருக்கு, இங்கிலீஷ் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் தான் அவர் பேசுவாரு. ஆனா அவ்வளவு சூப்பரா அவருடைய, ஏன்னா இதுக்கு வந்து பாஷை தேவையில்லை, ஸோ இந்த மனசு இருக்கணும், செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும், அதான். ஓகே, fine. So that's what I wanted to say. So how to look for problem? Either it will be something in the existing product. For example, அருணாச்சலம் முருகானந்தம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃப் யூஸ் பண்ண அந்த நாப்கின்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன, ஏன் அவங்க அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அதுல என்ன ஏன் குவாலிட்டி ப்ராப்ளம், ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எட்டுன்னு வரலான்னு அவர் எட்டுன்னு வந்தார். ஸோ யூ கேன் லுக் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் and in some cases you need to anticipate also what will be the future problems. Okay, so that's how entrepreneur will work upon. Okay, entrepreneurனா யாருன்னு யாரா சொல்லுங்க பாப்போம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் entrepreneurனா யாருன்னு. Can you tell who is an entrepreneur? entrepreneurனா யாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? You can also put it in chat box so that sir will see it and respond.
Okay, the most active person is Rahul. Okay. Okay, then I will ask you one question so that you people can easily answer. Maybe இதெல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கு, நீங்களாம் வாய் திறக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஒரு ஐடியா, ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஐடியா கேட்குறேன், நீங்க வந்து பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும். என்ன கொஸ்டின்னா, எனக்கு வந்து தனியா பேசினா பிடிக்காது, நீங்களாம் என் கூட சேர்ந்து பேசுனீங்கன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, எல்லாரும் கிளாஸ்ல வந்து இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து மியூட் பண்ணிடுறோம். பட் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் நடக்கும்பொழுது நம்ம யாருமே கிளாஸ்ல தான் உட்காந்துருப்போம், வாத்தியார் இருப்பார் கூட. அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்துல கண்ணை மூடிக்கிட்டு, ஐ மீன் கண்ணை திறந்துன்னு நீ கிளாஸ பார்க்கணும், ஆனா நீ தூங்கணும். தூங்குறது வாத்தியார் கண்டுபிடிக்க கூடாது. அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? How to sleep in the class without your teacher noticing? அதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா கொஞ்சம் chat window டைப் பண்ணுங்க. What are the ways I can sleep in the class without my teacher noticing me? சிம்பிள் கொஸ்டின் தானே? உங்க டீச்சர் பாத்துருவாங்கன்னு பயமா இருக்கா? சும்மா டைப் பண்ணுங்க. எப்படி நான் கிளாஸ்ல வந்து தூங்க முடியும் என் கிளாஸ் வாத்தியார் கவனிக்காம? இதான் கொஸ்டின். ஓகே, அகைன் இது ஃபேக்கல்ட்டியா? ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் பதில் சொல்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய் திறக்க மாட்டாங்க. No sir, she is a student sir, first year student. Okay, thank you Janet. லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல சார். ஓகே, லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல போய் உட்கார்ந்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்புறம் அது ஒரு ஆப்ஷன். வெரி குட், thank you Janet. Some more answers. Covered your face with book. Okay, so okay, அது ஒண்ணு. ஓகே, தலையில கைய வச்சுக்கிட்டு புக்கை படிக்கிற மாதிரி தூங்கலாம் சார். ஓகே, தட்ஸ் ஆல்சோ a good option. அப்புறம் இன்னும் மெயின் பாயிண்டே யாருமே டச் பண்ணவே இல்லையே. மெயின் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு, ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆப்ஷன். I don't know where I kept my okay, I got the answer. Online class sir. So the answer is here. இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸோ கண்ணாடி போட்டிருந்தா தூங்குறது அவ்வளோ ஈஸியா தெரியாது பவர்ல. ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்காரணுமா? ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தா தூக்கம் வராதா? கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. ஓகே, வாத்தியார் பின்னாடி தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஆன் தட் அசம்ப்ஷன் யூ கேன் சிட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச். குட். வேற ஏதாவது கிரேசியான ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? ஸோ என் கிளாஸ்ல ஒரு பையன் என்ன சொன்னாங்கன்னா, கண்ணு மூடிக்கிட்டு கண்ணோட அந்த இமை இருக்குல்ல, அதுக்கு மேல வந்து கண்ணு மாதிரி வரைஞ்சிடணுமா. ஓகே, ஸோ கண்ணு மூடி இருந்தாலும் வந்து கண்ணு திறந்துருக்க மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, இல்ல ஒரு கண்ணாடி போட்டுக்கணும், அந்த கண்ணாடியில உங்க கண்ணு தெரியுற மாதிரி வச்சிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டிப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன், தேங்க்யூ சுபாஷ், உமாராணி, முத்திருலு, நிதிஷ் குமார், Janet for your views. Thank you. Okay, so coming to entrepreneur is a businessman basically, as you all told, it's a businessman. ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டெஃபினேஷன் given by Hoffman. அவர் தான் வந்து லிங்க்டினோட ஒன் ஆஃப் த கோ-ஃபவுண்டர். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆண்டர்பிரனர்ன்றவர் யாரு அப்படின்னா, ஒரு மலையிலேருந்து குதிக்கிறாரு ஒருத்தர், குதிச்சு கீழே வரத்துக்குள்ளார, மலையிலேருந்து குதிச்சு கீழே விழுந்துருவாங்க இல்லையா, கீழே வரத்துக்குள்ளார ஒரு பிளேன் செஞ்சு அந்த பிளேனை ஓட்டின்னு போயிட்டு வரோம். A person who jumps off a cliff and builds a plane on the way down. Okay, that's an entrepreneur. So அந்த அளவுக்கு ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங், அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் ஆக முடியும். ஓகே, so that's a beautiful definition of entrepreneur. Okay. ஓகே, இப்போதான் நம்ம மெயின் படத்துக்குள்ளேயே போறோம். இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரெய்லர் தான் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்க போறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்படி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், நம்மளை சுத்தி நடக்கூடிய நிறைய ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். பட் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்றது முதல் கொஸ்டின். அப்ப என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா,
இஸ் மை ப்ராப்ளம் வர்த் சால்விங்? நான் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கேன், இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்றதுக்கு அளவுக்கு வர்த்தா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? ஓகே ஓகே, so the question is my problem worth solving? That's the first question we are going to see. Okay, so what is the way to identify a problem? ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க? நான் பதில் கொடுத்துட்டேன். ஆக்சுவலா ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்? Can type it in the chat or unmute and say. ஒரு விஷயம் இருக்கு நடக்குது உங்களுக்கு முன்னாடி, அதுல ப்ராப்ளம் இருக்குன்றத முதல் விஷயம் நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க? How will you know it? How will you know that a problem is there? ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் தப்பா நடக்குது அப்படின்றத முதல்ல எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க? How will you know it first? சிச்சுவேஷனை பொறுத்து. ஓகே ஃபைன். Basic thing is there are three important steps. The first important step is observe. Second important step is observe. Third important step is observe. Okay, so first வந்து observe தான், முதல்ல கவனிக்கணும். That's the first thing. Okay, first thing is observe. Observe, observe, observe. நான் 5 தடவை போட்டிருக்கேன். Okay, first thing is observation. முதல்ல பார்க்கணும். Okay, so first you have, ஏன்னா நமக்கு mentally we know we can do lot of things. நம்ம mentally you can calculate, you can do wonders. Okay, so முதல்ல you have to see it, observe it. Okay, observe பண்ணிட்டு then from this situation, இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது, இது வந்து ப்ராப்ளம்னே இல்ல, ஒரு விஷயம் நடக்குது, அதை நீங்க பாக்குறீங்க. அதை பார்க்கும் பொழுது நீங்க பாக்குறதுல இருந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆளுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது. Again, see, it is not their problem strictly. You perceive that a problem is there in the situation. Okay, so you perceive that there's a problem. ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஒரு விஷயம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க. பட் உங்க ஃபீலிங் மட்டுமே கரெக்டா ஆகாது, சில சமயங்கள்ல கரெக்டா இருக்கும். பட் அது கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவர்கிட்ட போய் நீங்க பேசணும். Okay, so that is what you call it as empathize. Okay, empathize அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாக்கிங் இன் அதர் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷூவே எடுத்துங்களேன், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஷூ. ஒரு ஷூ வந்து வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு, நீங்க டைரக்டா வாங்கிட்டு போயிட முடியுமா? கரெக்டான சைஸா கூட இருக்கலாம், ஆனா அவரு காலில் போட்டு பார்த்தாதான் அவருக்கு வந்து மேல ப்ராடா இருக்கலாம், கீழே வந்து சின்னதா இருக்கலாம். அவருக்கு போட்டாதான் அவர் கரெக்டா ஃபிட் ஆகும், அவருக்கு தெரியும் ஃபிட்டிங். ஓகே, ஓரளவுக்கு பார்த்து வாங்கிட்டு போகலாம், பட் எக்ஸாக்ட் ஃபிட்டிங் கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரிதான். ஸோ யூ நீட் டு எம்பத்தைஸ் வித் த பர்சன் அண்ட் ஐடென்டிஃபை வாட் தே ரியலி வாண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்றீங்க. அப்சர்வ் பண்றது மூலமா யூ ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க முதல்ல. அதை வச்சுக்கிட்டு யூ ஐடென்டிஃபை தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் வித் த கஸ்டமர். ஓகே, ஸோ நவ் ஒன்ஸ் யூ ஐடென்டிஃபை யூ நீட் டு எம்பத்தைஸ். எம்பத்தைஸ்னா என்னன்னா அவங்ககிட்ட போய் பேசணும். நீங்க அதை வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்ககிட்ட போய் பேசணும். அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவங்க என்ன கஷ்டம் ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத அவங்ககிட்ட போய் பேசணும். ஓகே, யூ நீட் டு எம்பத்தைஸ் வித் த பர்சன் அண்ட் ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் த ரியாலிட்டி. ஓகே ஓகே ஓகே, இது என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா? இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell what is this product? உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல காட்டுறது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Based on the appearance, look, you can tell. I want some answers. Okay, fridge, refrigerator, thank you. Okay, it looks like a fridge, good. But you know that this fridge, thank you Yasmin and Mishal, this fridge does not run in electricity. This fridge does not run in electricity. இது கம்ப்ளீட்டா எர்த் அண்ட் கிளேவால செஞ்சது. ஓகே, பர்டிகுலரா ஒரு டெரகோட்டா கிளேல செய்யப்பட்டது இது. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ ப்ராடக்ட்
of a company called Meticool, or Indian product, a refrigerator without electricity. It is a refrigerator without electricity. நம்ம மண்பானையில தண்ணி வச்சா எப்படி குளிரா இருக்குது, அதே கான்செப்ட் தான் இதுல. ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல் பகுதியில வந்து இதுல வந்து 10 லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம். 10 லிட்டர் வரைக்கும் இதுல தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த தண்ணி எவாபரேட் ஆவதான் இங்க இந்த உள்ளார வந்து 5 கிலோ அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கக்கூடியதுக்கு 2 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுல ஒரு சோலார் ஆப்ரேட்டட் ஃபேன் இருக்கு. பேசிக் ஐடியா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, தண்ணி வந்து எவாபரேட் ஆகும்போது உள்ள வந்து கூல் ஆகுது, எவாபரேஷன் பை கூலிங். ஓகே, ஸோ அது மூலமா இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரோட ஒரு 8 டிகிரி கம்மியா இருக்கு. நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரோட 8 டிகிரி கம்மியா இருக்கு. ஸோ இதை வந்து தண்ணியாவும் யூஸ் பண்ணலாம், கூல் வாட்டரும் கிடைக்கும், பியூர் வாட்டரும் கிடைக்கும். ஏன்னா நேச்சுரல் ஃபில்டர், நமக்கு எர்த்தன் பாட் யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் a நேச்சுரல் ஃபில்டர். வாட்டர் கூலாகவும் இருக்கும். யூ கேன் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ஹேவ் வெஜிடபிள்ஸை வந்து நார்மல் வெளியில இருக்கிறதோட ஒரு 5 நாள் அல்லது 6 நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் அதிகம் பண்ணும், வித்தவுட் லாஸ் இன் த நேச்சர் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபுட். ஃபுட்டோட தன்மை குறையாத அளவுக்கு இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதை பண்ணவர் யார் அப்படின்னா மிஸ்டர் மன்சுபாய் பிரஜாபதி. ஓகே, ஸோ இவங்க ஃபேமிலியே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்த மாதிரி கிளே பிசினஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ அதுல வந்து ஈ வாண்டட் டு டூ சம்திங். ஓகே, அவர் எல்லாரும் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம். ஸோ இவர் தானா உட்காந்து புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு. முதல்ல ஒரு வாட்டர் ஃபில்டர் டிசைன் பண்றாரு. அந்த வாட்டர் ஃபில்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இதுல ஆப்ரேட் பண்றது. அது பேர் என்ன சொல்றது, இட் இஸ் ஃபுல்லி ஆப்ரேட்டட் வித்தவுட் எனி எலக்ட்ரிசிட்டி. இட் இஸ் வெரி சக்சஸ். நிறைய எர்த்தன் கிளே ப்ராடக்ட்லாம் பண்றாரு. 1991ல 1991ல நடந்த எர்த்குவேக்ல ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உடஞ்சு போயிடுது. அப்போ நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து இவரை பத்தின ஒரு சின்ன ஆர்டிகல் போடுறாங்க. சம்திங் லைக் கரீப் கி ஃப்ரிட்ஜ் டூட் கயா அப்படின்னா என்னன்னா, ஏழையோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஐடியா எட்டுன்னு வராரு. சரி, ஃப்ரிட்ஜே எட்டுன்னு வந்தா நம்ம செஞ்சா என்ன வரும், ஒரு ஃப்ரிட்ஜே நம்ம செய்யலாம், டு டூ அ ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஹி கம்ஸ் இன் அண்ட் கியான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஹி கெட்ஸ் அன் அவார்ட். ஓகே, இந்தியன் டிசைன் அவார்ட் ஃபார் 2017 அவரோட டிசைனுக்கு. நவ் ஹி ஹஸ் எக்ஸ்போர்ட்டட் இந்தியாவில் மட்டும் மோர் தென் 9,000 பீசஸ். அப்புறம் அதர் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஆப்பிரிக்கா, யூஎஸ்ஏ, நிறைய இடத்துக்கு the product is been delivered. Okay, so you can go and visit the website of Meticool. It will be quite cool, really. Fine. I just share you a small video about Meticool. Hope you will be able to see the. It's a very small story for 2 minutes. ஆடியோ கேக்குதான்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஆடியோ இஸ் கேக்குதா? ஆடியோ இஸ் இட்ஸ் ஆடிபிள்? எஸ் சார். Yes, Thank you. sir. Thank you. Yes. कम से कम 2 साल तक इसके पीछे मैंने काम किया। 1.5 लाख कवर हो गया, तब तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन 2 साल के बाद एक Meticool ब्रिज है। इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें बिजली की जरूरत नहीं है और इसमें सिर्फ पानी भरने का, पानी 10 लीटर पीने के लिए ठंडा मिलते हैं और अंदर के हिस्से में So this is the actual filter. This is the actual filter. You can see with his hands. That's a filter. It's made up of earthen pot, earthen clay. Okay. Can you visit his website also? Meticool. Okay.
fine. So that's about Meticool. Just a minute. Okay. So, as I told, first you have to look into the alternatives. I mean, you have to empathize with the people. So, ஒரு ப்ராடக்ட் எட்னும் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, எம்பத்தைஸ் பண்ணிட்டீங்க. After you empathize, okay, you need to identify what are the alternatives. You need to identify what are the alternatives. Okay, so எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா இல்லையா? அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க, கரண்டா அந்த ப்ராப்ளத்தை கஸ்டமர் எப்படி அட்ரஸ் பண்றாங்க, வாட் ஆர் த சொல்யூஷன்ஸ் தே ஹேவ் கரண்ட்லி, தோஸ் ஆர் ஆல் கால் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் கேனாட் டில் ஆல்டர்னேட்டிவ்ன்றது காம்படிட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வாட் ஆர் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் யூ ஹேவ், ஃபைன். ஸோ ஒன்ஸ் யூ நோ வாட் ஆர் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரம் தட் யூ டிஃபைன் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் கஸ்டமர் ஃபேஸ் பண்றாங்க, யூ ஹவ் எம்பத்தைஸ்ட். ஃப்ரம் தட் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுங்க. தட்ஸ் கால்ட் த டெஃபினேஷன். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் யூ டூ தட், நீ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், இதுக்கு சொல்யூஷன் எட்டுன்னு வரலாம் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ண பிறகு எப்படி அதை கரெக்ட்னு சொல்றது? யூ நீட் டு வேலிடேட் இட். எப்படி வேலிடேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, only with the help of customer feedback. Okay, so you can validate it with the customer feedback only. Okay, so far what we have seen is, customer na yaru, avangita enna mari problem irukum, adu observation மூலமா கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்ச அந்த ப்ராப்ளத்தை அவங்க கிட்ட வந்து உறுதிப்படுத்தணும். யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் த கஸ்டமர் அண்ட் ஆஸ்க் வாட் அக்கார்டிங் டு த கஸ்டமர் ஆர் த மெயின் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு, அதுல இருந்து நம்ம என்ன ஜாப் செய்யணும் அப்படின்றது you have to see the alternatives also. Okay, so that's the first part of the presentation. So second part is value proposition. So value proposition அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். So I want to say about particular shop in my locality. நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கேன். எங்க வீட்டு லாஸ்பெட்ல you have something called as ஒரு கூல் ட்ரிங்க் கடை இருக்கு. பேர் வந்து அனிதா கூல் ட்ரிங்க்ஸ். அகெயின் ஐ எம் நாட் மார்க்கெட்டிங் அனிதா கூல் ட்ரிங்க், அவங்களுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. ஸோ என்ன இந்த கூல் ட்ரிங்க்ல ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நிறைய கடைகள் வந்து இங்க பக்கத்துல இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கடைகள் இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த டேஸ்ட் ஆகட்டும், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அந்த கடையில் என்ன யூனிக். இப்போ 10 மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, நீங்க ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்க? கேன் யூ டெல்? why do you prefer a particular mobile phone or particular brand? Can you tell what are the brands of mobile phones? Brands of mobile phones in the chat. Okay, Redmi, Realme, okay, Apple, okay, so Samsung. Okay, why do you prefer Apple or why you prefer Oppo? Okay, why you prefer? Yeah, and the particular brand prefer பண்றீங்க. Thank you Sindhuja, Janet. Why you prefer a particular brand? என்ன ரீசன்னால? Apple or security, quality, security. Okay, maybe இப்போ Redmi அப்புறம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேமரா, ஈவன் வித் லோ பட்ஜெட் போன்லயே கேமரா குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். ஓகே, சில இடத்துல வந்து பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ we have definite things. ஓகே, அப்போ இதுல இருந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு 10 ப்ராடக்ட் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பர்ஃபெக்ட்லி, even though you have 10 products similar. Okay, what we look for in the product is, apart branding is also important, what you look is what the value you get as a customer. உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது அந்த ப்ராடக்ட் மூலமா, that's called as value proposition. இதுக்கு பேர் என்னன்னா வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். So it's time 11:45. Okay,
Okay. Time is 11:45 almost. I'm not even reached the half. I'll try to wind up fast. Okay. So value proposition canvas. இந்த வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனை பத்தி படிக்கிறது பேரு வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். இது ரெண்டு பண்ணாலே போதும், மற்றதெல்லாம் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம். I'm just telling you the fundamental. One is the customer part, second part is the value proposition. இப்போ நான் சொன்னாலே, இப்போ நீங்க மொபைல் போன்ல நீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் திங் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குது. உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் அ குட் ஃபோட்டோகிராஃபர், உங்களால ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு இது கேமரா வாங்க முடியாது, தென் யூ கேன் ஹேவ் அ மொபைல் ஃபோன் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ இட் ஆஃபர்ஸ் டு யூ, தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். அதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு கேன்வஸ் இருக்கு. இது அடுத்த ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்றோம்னா, யாரு என்ன ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அட்ரஸ் பண்றதுன்னு பாக்குறோம். தென் யூ ஐடென்டிஃபை வெதர் த ப்ராப்ளம் இஸ் ரியலி வர்த் சால்விங். அப்படின்றத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா, யூ ஐடென்டிஃபை பை த ஜாப்ஸ் டு பி டன். ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்றோம், வெதர் இட்ஸ் ரியலி வர்த் சால்விங் ஐடென்டிஃபை பண்றோம், பார்க்குறோம் இட் இஸ் ரியலி வர்த் சால்விங். தென் வி ஆர் ப்ரொசீடிங் ஃபர்தர். அடுத்த ஸ்டெப் வந்து வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கேன்வஸ். ஸோ வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கேன்வஸ்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்குப்பா. ஒரு பக்கம் வந்து கஸ்டமரோட தேவைகள். ஸோ இதுல மூணு விஷயம் இருக்கு பாருங்க. ஸோ யூ ஹேவ் த்ரீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஹியர். ஒன் இஸ் யூ ஹேவ் customer needs. This is called as customer jobs. அதாவது ஒரு வேலையை எப்படி செய்யறோம், என்னென்ன வேலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் போறோம்னு வச்சுங்க, ஊபர். நான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், சேஃப்டியா போகணும். ஸோ அதான் கஸ்டமரோட வேலை, அதான் கஸ்டமர் ஜாப். அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம், கார் வந்து நம்ம முன்னாடியே புக் பண்ணிருக்கணும், கார் வரதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், கார் எந்த அளவுக்கு செக்யூர்டா இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெயின்ஸ். ஓகே, கெயின்ஸ்னா வந்து கஸ்டமர் என்னென்ன கெயின் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க, காசு வந்து நான் லேட்டா கட்டினா போதும்னு நினைப்பாங்க, இல்ல முன்னாடியே கட்டி வச்சிடலாம்னு நினைப்பாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த கெயின்ஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ இது வந்து கஸ்டமரோட பாயிண்ட்ஸ். This is called as the perspective of the customer. இதுக்கு இன்னொரு சைடு இருக்கு, that's called as value proposition. இது வந்து உங்களுடைய அந்த இவங்க கம்பெனி இருக்காங்களே அவங்க ஆஃபர் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து குவாலிட்டியான ஒரு கேமரா இருக்கணும், இல்ல வந்து பேசிக்கா போனோட பர்பஸ் என்ன, பேசிக்கா போனோட பர்பஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பேசணும், கிளியரா இருக்கணும் வாய்ஸ். ஓகே, ஒரு பேசிக் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்கணும், பேட்டரி கொஞ்ச நாளைக்கு நிற்கணும், இதான் பேசிக் ஜாப்ஸ். ஓகே, பெயின் பாயிண்ட் லோ குவாலிட்டி. மொபைல் ஃபோன் இல்லாத காலத்துல நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பேசுறது கஷ்டம், இல்ல வந்து இப்போ நான் இப்போ இன்டர்நெட் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ஃபைல்ஸ் அனுப்புறதுலாம் கஷ்டம். ஓகே, கெயின்ஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே, யூ கேன் திங்க். ஸோ வாட் யூ நீட் இஸ், இந்த ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கம்பெனி, இதெல்லாம் வந்து கம்பெனியோட பார்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் புட் இட் as Redmi or Apple. Okay, they propose the value proposition. Okay, so you can put OnePlus or Apple, whatever you want. So they will give you the services and the products. It may be a mobile phone, it may be an app or something. Okay, என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊபர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த ஜாபுக்கு வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் தே கிவ், ஊபர்ன்ற ஒரு ஆப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ யூசிங் தட் ஆப் யூ கேன் புக் யுவர் திங். கார் புக் பண்ணிக்கலாம், முன்னாடியே யார் டிரைவர் வராங்கன்னு தெரிஞ்சிடும், காசு வந்து முன்னாடியே பே பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பெயினுக்கு ஈக்குவலண்டா யூ ஹேவ் பெயின் ரிலீவர்ஸ், இங்க இருக்க கெயினுக்கு ஈக்குவலண்டா யூ ஹேவ் கெயின் கிரியேட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ சம்திங் லைக் இது வந்து ஒரு தராசுக்கள் மாதிரி எடுத்துங்க. இட்ஸ் லைக் எ பேலன்ஸ். இட்ஸ் லைக் எ பேலன்ஸ். ஸோ திஸ் சைட் யூ ஹேவ் த கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், அவங்களுடைய பெயின் பாயிண்ட்ஸ், அவங்களுடைய கெயின்ஸ் ரெக்வயர்ட். இந்த பக்கம் whatever the solution provider, so that is you provide a value proposition. So this should be perfect balance with this one. This should be perfect balance with one. Okay, so it is not possible to completely remove all the pains of the customer. கஸ்டமரோட எல்லா பெயினையும் உங்களால ரிமூவ் பண்ண முடியும்னா கிடையாது, அது மாதிரி ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அவங்களோட எல்லா எக்ஸ்பெக்டேஷனும் பூர்த்தி பண்ண முடியாது. பட் முக்கியமானது எது அப்படின்னு பார்த்து அதை மட்டும் பூர்த்தி பண்ணா போதும். Okay, so that's where your value proposition comes in. Okay, so it also tells about how unique your product is.
உங்களுடைய சர்வீஸ் எப்படி யூனிக்கா இருக்கு, மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நான் எப்படி யூனிக்கா என் கஸ்டமரை டீல் பண்றேன் அப்படின்றது பேர் வந்து யூனிக்னஸ் ஆல்சோ டெல்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ ஜாப்ஸ். Jobs may be problems, tasks or needs. So pains may be கஸ்டமர் பாயிண்ட்ல அது ஒரு பேட் அவுட்கமா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்கா இருக்கலாம், இதனால ஏற்படக்கூடிய இதெல்லாம் பெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கெயின்ஸ்ன்றது வந்து சில கெயின்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, சில கெயின்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும், சில கெயின்ஸ் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடா வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கேக்கு வந்து ஒரு குழுக்கல்ல விழுந்து உங்களுக்கு ஒரு மேபி ஒரு குழுக்கல்னு சொல்ல வேணாம், ஒரு ஃப்ரீ டிஸ்கவுண்டா உங்களுக்கு ஒரு 50% ஆஃப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டட். வாட் யூ எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் யூ ஆர்டர்ட் அ கேக். ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்றீங்க, பெர்ஃபெக்டா நீங்க சொல்ற டைமுக்கு இட் இஸ் டெலிவர்ட். த கேக்கோட குவாலிட்டி சூப்பர்பா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் ரெக்வயர்டு. ஸோ கேக்கோட குவாலிட்டியா இருக்க வேண்டியது இட் இஸ் கண்டிப்பா தேவை. கரெக்டான டைமுக்கு டெலிவர் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ இதெல்லாம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு. நீங்க எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு அந்த கம்பெனிக்காரன் என்ன பண்றான்னா உங்களுக்கு 50% ஆஃப் கொடுக்குறோம். தட் இஸ் அ பிளசன்ட் சர்ப்ரைஸ். அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம், வாவ் சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ வாவ்னு எதுக்கு சொல்றோமோ அதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஃபர்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அடிஷனல். ஃபைன். ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஜாப்ஸையுமே நம்மளால பூர்த்தி பண்ண முடியாது. அது எது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை மட்டும் பூர்த்தி பண்ணா போதும். ஓகே, தட்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு லிஸ்ட் அவுட். வாட் ஆர் த ஜாப்ஸ், வாட் ஆர் த பெயின்ஸ், வாட் ஆர் த கெயின்ஸ், தென் யூ நீட் டு கேட்டர் டு இட். Okay, I'm not touching this example. It may take some time. Okay, so coming to value proposition. So this is on the side of the customer. Customer perspective la pathina, it creates value to the customer. It creates value to the customer. Pain relieverன்றன மக்களுக்கு எதெல்லாம் அனாயாவதோ அதெல்லாம் எலிமினேட் பண்றது pain reliever. Whichever create benefits, you call it as gain creators. Okay, so you need to get a fit. Nada taraskal portal, yeah. So it find a fit between the value and the customers. So I'll just wind up in another 2 minutes. Okay, we'll just go to the third point. So third point is lean canvas. ஸோ இது 3 ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டலாக தேவைப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஒன்று, ஒரு ப்ராப்ளம் வர்த் சால்விங்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும். செகண்டு, வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன், என்ன வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்க போறீங்க கஸ்டமருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தேர்டு, லீன் கேன்வஸ், அதாவது பிஸ்னஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ பிஸ்னஸ் மாடல்ன்றது என்னன்னா ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இப்போ வேல்யூ ப்ரொபோஷனோட அடுத்த ஸ்டேஜ் லீன் கேன்வஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, we'll see what is a lean canvas. So lean canvas ன்றது இப்படி தான் இருக்கும். Okay, this is a lean canvas. There are 8 segments in that. First வந்து ப்ராப்ளம். இது நம்ம ஆல்ரெடி வேல்யூ ப்ரொபோஷன்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, செகண்ட், எந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த ப்ராடக்ட்டை. யூ கேனாட் ஜஸ்ட் டெல் இந்த முழு உலகத்துக்குமே இந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுக்குறோம்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க டாக்டர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பகுதி. எந்த டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டெல்லிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஜெனரல், டார்கெட் இன் யுவர் ஏரியா அலோன், உங்க ஏரியால மட்டும் ரீட் பண்றீங்க. ஸோ விச் கஸ்டமர் செக்மெண்ட், எந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஓகே, தட்ஸ் கஸ்டமர் செக்மெண்ட். எந்த லொக்காலிட்டியில இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, தட் இஸ் அ செக்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தட் யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை. தேர்ட், இதே மாதிரி ப்ராடக்ட்டை 100 பேர் கொடுக்கலாம். ஏன் நீ எங்க கிட்ட வாங்கணும்? தட் இஸ் த யூனிக் வேல்யூ. வாட் இஸ் த யூனிக் திங் ஐ ஆஃபர். ஓகே, தட்ஸ் யூனிக் வேல்யூ. ஃபோர்த், வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஐ ஆஃபர், இங்க ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன். ஃபிஃப்த், வாட் இஸ் மை அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ். ஸோ இதை வந்து யாரும் காப்பி பண்ண முடியாதுன்றதுக்கு என்ன என்கிட்ட இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கலாம். இல்லை சப்போஸ் நான் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுங்க, என்கிட்ட ஒரு தலைச்செறிஞ்ச குக் இருக்கலாம்,
இதெல்லாம் வந்து யாரும் காப்பி பண்ணிட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ், அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ். 6, எப்படி ரெவன்யூ எட்டுன்னு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? இதெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ, இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ரஃபா தான் போட போறீங்க. இந்த லீன் கேன்வஸ்ன்றதே என்னன்னா, லீன்னா வந்து மினிமல் ரிசோர்ஸத்தை வச்சு எப்படி உங்களுடைய பிசினஸ் இருக்க போகுது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் லீன் கேன்வஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ரெடிக்ட் தான் பண்றீங்க, இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத உங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ லீன் கேன்வஸ்ன்றது இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் சைக்கிள். நீங்க ஒரு லீன் கேன்வஸ் ரெடி பண்றீங்க, உங்க கஸ்டமர்கிட்ட யூ ஆஃபர் அ சொல்யூஷன், கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுவோம். ஓகே, ஸோ ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம்ன்றது உங்களுக்கு எப்படி ரெவன்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்றது ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம். காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது என்னென்ன காஸ்ட் இன்டல்ஜ் ஆகுது. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ரெண்ட் தேவைப்படும், இல்லை ஒரு ஆளை நீங்கள் வேலைக்கு வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு சம்பளம் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட். இல்லை நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேக் செய்றீங்கன்னு வச்சுங்க, அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சில காஸ்ட் வந்து மாறாம டெய்லி தேவைப்படும். இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி, ரூம் ரெண்ட் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸடு, சேலரி இதெல்லாம். சிலது வந்து மாறுபடும், ஒரு நாளும் நீங்க எவ்வளவு செய்யறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுபடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி காஸ்ட்லாம் எவ்வளவு தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ கீ மெட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, உங்க பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா போறதுக்குன்றதுக்கு நீங்களாவே ஒரு அளவுகோல் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்றீங்க, உங்க வெப்சைட் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றது எப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும்? எத்தனை பேர் உங்க வெப்சைட்டை ஒரு நாளைக்கு விசிட் பண்றாங்க அப்படின்றது ஒரு மெட்ரிக். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்றீங்க, இப்போ நீங்க இட்லியே விற்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்மூத்தி விற்கிறீங்க, இன்னைக்குள்ளார 10 யூனிட் செல் ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு மெட்ரிக். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க வந்து அளவுகோல்கள் வச்சுக்கணும், ஒரு மைல் ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி, அது பேர் கீ மெட்ரிக்ஸ். லாஸ்டா வந்து சேனல், இந்த ப்ராடக்ட்டை கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி எடுத்துன்னு போக போறோம், எப்படி அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்த போறோம் எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்றது. நியூஸ் இருக்கலாம், சோஷியல் மீடியால இருக்கலாம், பேம்ப்ளெட்டா இருக்கலாம், இல்ல ஒருத்தர் மூலமா ஃப்ரெண்டு மூலமா சொல்லி இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் லீன் கேன்வஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் த லீன் கேன்வஸ் ஆஃப் ஃபேஸ்புக். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டைம், 3 minutes ஐ வில் வைண்ட் அப். ஸோ இது வந்து லீன் கேன்வஸ் ஆஃப் ஃபேஸ்புக். ஸோ ஃபேஸ்புக்கோட மெயின் ப்ராப்ளம், ஃபேஸ்புக் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதான் ப்ராப்ளம். ஸோ கஸ்டமர் செக்மெண்ட் மெயினாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு, இட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ் ஃபார் அட்வர்டைசர். இந்த இடத்துல ஏர்லி அடாப்டர்ஸ்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. ஏர்லி அடாப்டர்னு என்னன்னா, உங்கள் ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வெளில வந்துச்சுன்னா யார் உங்கள் ப்ராடக்ட்டை முதல்ல வாங்குவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட ஓனர் வந்து அவருடைய காலேஜ் படிக்கும் போது ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ அவங்க ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் மாணவர்கள் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குவாங்க, அவங்க தான் ஏர்லி அடாப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த யூனிக் திங்? ஸோ யூ கேன் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கனெக்ட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த யூனிக் திங். சொல்யூஷன், social network, unfair advantage, more clicks for advertisers. ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம் மெயினா வந்து எத்தனை பேர் கிளிக் பண்றாங்க, அட்வர்டைசிங் பண்றவங்க, அவங்க மூலமா வரக்கூடிய ரெவன்யூ. காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பேசிக்கலா ஒன்றும் கிடையாது, பீப்புளுக்கு ஃப்ரீ தான். இதை வந்து அவங்க சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கான காஸ்ட் மட்டும் தேவைப்படும். ஸோ கீ மெட்ரிக்ஸ், எத்தனை பேர் விசிட் பண்றாங்க வெப்சைட்டை, எத்தனை பேர் கிளிக் பண்றாங்க, டெய்லி யூசர்ஸ் எத்தனை பேர், மந்த்லி யூசர்ஸ் எத்தனை பேர், ஒரு பேஜ் எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வியூஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன சேனல்ஸ், ஸோ அவங்க ஸ்கூலுக்குள்ளார இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசுல எழுதப்பட்டது. ஓகே, இட் இஸ் சேஞ்சபிள். ஃபைன், தட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் மாடல். அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் லீகல் என்டிட்டி. ஓகே, ஸோ லீகல் என்டிட்டினா என்னென்ன டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்கு அப்படின்றது ஐ ஜஸ்ட் டச் அப்பான் திஸ் ஷார்ட்லி அண்ட் ஸோ தட் வில் ஜஸ்ட் சீ இட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன கதை மாதிரி வச்சுப்போம். ராமன்றவர் ஒரு அமெச்சூர் ஃபோட்டோகிராஃபர். ஸோ அவர் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காரு, ஒரு ஹாபி மாதிரி. ஒரு அசைன்மெண்ட் வருது, அந்த அசைன்மெண்ட்டை சூப்பராக முடிக்கிறாரு. அந்த அசைன்மெண்ட் சூப்பராக முடிச்சோன்னே அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுறாரு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் போட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் போடுறாரு. இட் இஸ் கெட்டிங் வைரல், மோர் பீப்புள் ஆர் கான்டாக்டிங் ஹிம். ஸோ பீப்புளெலாம் கான்டாக்ட் பண்ணுறதால அவர் என்ன யோசிக்கிறாங்க, ஏன் நம்ம ஒரு கம்பெனியாக ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாருன்னா ராமன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ இந்த கம்பெனி என்னன்னா அவர் மட்டும் தான் ஓனர் இந்த கம்பெனிக்கு, சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கம்பெனி. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு, நிறைய ஆர்டர்ஸ் வருது.
நிறைய மக்கள் வராங்க. ஸோ அப்போ அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அதை ஈல்ட் பண்ண முடியல, ஏன்னா நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரதுனால அவரால் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல. அப்போ அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அவர் கூட ஜாயின் பண்றாரு, கிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஜாயின் பண்றாரு. அண்ட் he finds that அந்த அவருடைய பார்ட்னர்ஷிப்னால அவர் ஒரு கிரியேட்டிவ் ஜீனியஸ்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்றாரு. ஸோ வாட் he does is that அவர் நான் கம்பெனியில் ஒரு பார்ட்னரா போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க. ஸோ he comes out something with ராக் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் கம்பெனி, ரெண்டாவது பார்க்கறது பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ ராக் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் 2 kinds ஆஃப் லீகல் மொடாலிட்டிஸ். அது இல்லாம மோஸ்ட் காமன்லி 4 டைப்ஸ் சொல்லலாம்ப்பா. சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப், பார்ட்னர்ஷிப், லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப், பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனின்னு சொல்லலாம். சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப்னா சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்காம சிங்கிளா இருக்கிறது பேரு சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப். ஓகே, ஸோ அதுல எதுவும் ரிஸ்க் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் சிங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ லயபிலிட்டி நீங்க தான் பொறுப்பு, எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு, எது நடந்தாலும் நீங்க தான் பொறுப்பு, ஏன்னா நீங்க சிங்கிளா இருக்கீங்க. ஓகே, அது சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப். பார்ட்னர்ஷிப்னா லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, யூ டூ அ லவ் மேரேஜ் வித்தவுட் பேரண்ட்ஸ் பர்மிஷன். ஸோ அது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி. ஓகே, அதுலயும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கு, ஆனா நீங்க தான் முழு பொறுப்பு, ஏன்னா நீங்க லவ் பண்ணதுனால. ஓகே, லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்னா லவ் பண்ணிட்ட பிறகு அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க, அது லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு லயபிலிட்டி உங்க பிரச்சனை கிடையாது, ஏன்னா அப்பா அம்மா தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க, இருந்தாலும் நீங்க தான் லவ் பண்ணீங்க. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே, ஸோ இது பேசிக்கலா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஆக்ட் பொறுத்தது. ஓகே, நாலாவது வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. அது என்னன்னா லவ்லாம் எதுவும் பண்ணல, ஃபுல்லாவே உங்க அப்பா அம்மா தான் பார்த்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்றாங்க. ஸோ அதான் வந்து ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் இல்லாதது. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ். ஸோ சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஓனர்ஷிப் பாருங்க, ஓனர்னா நீங்க மட்டும்தான் ஓனர், சிங்கிள் மாதிரி. பார்ட்னர்ஷிப்னா அந்த 2 பேரும் ஓனர். ஸோ லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்ல பிசினஸ் என்டிட்டி தனி, பார்ட்னர்ஷிப் தனி. ஓகே, அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க, கம்பெனி ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, அது நஷ்டத்துல போயிடுச்சு அப்படின்னா, சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப்லயும் பார்ட்னர்ஷிப்லயும் உங்க சொத்தை ஃபுல்லா எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா நீங்க வேற உங்க கம்பெனி வேற கிடையாது. உங்க கம்பெனில இருக்கக்கூடிய லாஸுக்கு உங்க பேங்க் வந்து உங்க சொத்தையும் எடுக்கலாம். பட் லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்ல அந்த மாதிரி கிடையாது, உங்க சொத்து வேற, உங்க கம்பெனி வேற. ஓகே, ஸோ கம்பெனியில் ஏற்படைய உழைப்புகளை வந்து கம்பெனில தான் சரி கட்டணும். ஸோ தே கேனாட் டச். ஸோ அது வந்து லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப். பிரைவேட் லிமிடெட் இஸ் த ஹையஸ்ட் சேஃப்டி. ஓகே, ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் அசெட்ஸை வந்து இதாகாது. பட் என்னன்னா ரெகுலேஷன் வைஸ், என்ன சொல்றது, காஸ்ட் வைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் கம்பெனியும் பார்ட்னர்ஷிப்பும் ஈஸியாக எட்டுன்னு வந்துடலாம், எக்ஸ்பென்சஸ் அவ்வளோ கிடையாது. பட் லிமிடெட் லயபிலிட்டிக்கும் பிரைவேட் லிமிடெடுக்கும் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஒரு கம்பெனியை செட்டப் பண்றதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும். ஓகே, லயபிலிட்டி கம்மி, அதே சமயத்தில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகம். ஓகே, ஸோ கம்பெனி அடுத்த லெவல்ல கொண்டு போறதுக்கு எய்தர் எல்எல்பியோ அல்லது பிரைவேட் லிமிடெடா இருந்தா மட்டும்தான் அடுத்த லெவலுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி கம்பெனி எட்டுன்னு போக முடியும். ஓகே, தட்ஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தீஸ் 2 companies. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் companies and we'll touch upon the last part, ethics. ஓகே, ஸோ எத்திக்ஸ் அப்படின்னா உடனே டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து சிவாஜி படத்துல ரஜினி சொல்ற ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். ஓகே, சிம்பிளான ஒரு எத்திக்ஸ்ல ஒரே ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா டூத் பேஸ்டோட விளம்பரம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. டூத் பேஸ்டோட விளம்பரத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா விளம்பரத்துலயும் இந்த டூத் பேஸ்ட் எடுத்து இப்படி வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலா நீங்க ரியல் லைஃப்ல இவ்வளோ டூத் பேஸ்ட் வச்சு யாருமே பல்லு விளக்க மாட்டீங்க, ஒரு பிட்டு போதும் ஆக்சுவலா பல்லு விளக்குறதுக்கு. ஓகே, ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னா இப்படி நீங்க வச்சு ஒரு இழுத்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி சீக்கிரமா காலி ஆயிடும் டூத் பேஸ்ட். அப்ப நீங்க நிறைய பேர் வந்து டூத் பேஸ்ட் வாங்குவீங்க, அதான். பட் இது எத்திக்கலானா நாட் எத்திக்கல். ஓகே, பல்லு வீணா போயிடும் இவ்வளவு டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணா. உங்க பல்லுக்கு இவ்வளவு போதும் டூத் பேஸ்ட், ஆனா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி காட்டுவாங்க, ஒரு நீட்டா இழுத்து அதுக்கப்புறம் பல் தேய்க்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அன்எத்திக்கல். ஸோ பிசினஸ்ல எத்திக்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கஸ்டமருக்கு ரியலாவே ஒரு ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா, சோஷியலாகவும் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணணும். ஓகே, இதே ஒரு ஒரு கம்பெனியில் என்ன பண்ணாங்களா,
ஒரு பர்டிகுலர் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து எம்ப்ளாயி அவார்டு கொடுத்தாங்களாம். என்ன பண்ணாராம் அவரு, இந்த டூத் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய அந்த மவுத் பீஸ் அதோட டயாமீட்டரை சைட்டை அதிகம் பண்ணிட்டாரு. டயாமீட்டர் அதிகம் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி இழுத்தாங்கன்னு வச்சுங்க, 10 நாள்லயே சீக்கிரமா டூத் பேஸ்ட் காலி ஆயிடும், கம்பெனியோட சேல்ஸ் அதிகமாகும். பட் திஸ் ஆர் ஆல் அன்எத்திக்கல் ப்ராக்டிசஸ். இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ எத்திக்கல் ப்ராக்டிஸ்னா எந்த இடத்துல போனாலும், அதாவது எத்திக்கல்னா என்ன அர்த்தம், தர்மம், தர்மத்தின்படி எது கரெக்ட் எது தப்பு. ஸோ இது வந்து சொசைட்டி கரெக்டா இல்லையா, நம்ம காசு கொடுக்குறாங்க வாங்குறாங்கன்றதுனால நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிடக்கூடாது கஸ்டமர் கிட்ட. ஸோ அந்த எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தான் வந்து எத்திக்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல சொல்றாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வைண்ட் அப் த செஷன். Okay, that's the information that I wanted to share with you all. I have a lot of examples, but time is out of reach. So thank you all for your participation. That's my YouTube channel. Okay, and அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு. வெப்சைட்லையும் ரிலேட்டட் டு கண்டென்ட் ரிலேட்டட் டு பயோமெடிக்கல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடாக நிறைய நோட்ஸ் இருக்கும், லெக்சர் நோட்ஸ் இருக்கும். தட் ஆல்சோ யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் மை வீடியோ. திஸ் இஸ் மை யூடியூப் சேனல் Tele 3.0. Thank you for your patience. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for the time and effort you took to share your ideas with us. Really, the session was very interesting, sir, as expected. And now may I call upon Dr. N. Abdul Rahman of EC Department to deliver a vote of thanks. Thank you, ma'am. It's my pleasure to propose vote of thanks here. Really, the session is enlightening to all. I am very hearty gratitude Dr. B. Hemakumar for sharing the graceful words with us. I hope students got motivated from your enthusiastic speech, sir. Thank you, sir. Thank you. Also, I thank to our management, principal, and head of the department, Ms. Kavita ma'am, who arranged this wonderful session. And finally, I thank to all the participants who are attend this meeting. Once again, I thank to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am.